Okay, up to the last lecture, we have seen the different types of coupling. The first point we have seen in the multi-stage transistor amplifier is the need of cascading. Based on that need of cascading, we have seen the problems to calculate the input voltage for the first stage, input voltage for the second stage, then gain of first stage, gain of second stage. Okay. After that, we have seen the second point as the different types of coupling, that is RC coupling, direct coupling, and transformer coupling. And then based on the different types of coupling, we have seen the different types of coupled amplifier, that is RC coupled amplifier, direct coupled amplifier, and transformer coupled amplifier. And then next point we have covered is that the frequency response of different types of coupled amplifier. So frequency response of RC coupled amplifier, frequency response of direct coupled amplifier, and frequency response of transformer coupled amplifier. Okay. So in that we have seen what is meant by frequency response and how to draw the frequency response practically with the help of frequency of input signal and voltage gain of amplifier. Okay, based on that we have drawn the frequency response of amplifier, and we have seen the effect of different parameters on the voltage gain of amplifier by varying the frequency of input signal. And based on that we have seen what is meant by low frequency roll-up and what is meant by high frequency roll-up. And also we have seen what is meant by the bandwidth of amplifier with the help of frequency response. In that we have seen the bandwidth of amplifier is the range of frequencies over which the gain of amplifier is almost constant. This is the another definition, or we can say that bandwidth of amplifier is the difference between higher cut of frequency and lower cut of frequency, that is f2 minus f1. Okay, so up to that part we have covered the up to the last lecture. So these are the theoretical points. Right now only the design problems are remaining from this chapter. So first of all we will see the design problem of RC coupled amplifier, and then we will see the design problems of direct coupled amplifier. Then this chapter. Okay, so to see the design problem of RC coupled amplifier, first of all we have to see the equivalent method to design the single stage amplifier. We will see the equivalent method for single stage amplifier, and based on that we will see the design of two-stage amplifier or multi-stage amplifier. Okay, so this figure A shows the single stage common emitter amplifier. That figure is visible to all of you. The screen is visible to all of you. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So the figure number A, that is the circuit diagram of single stage common emitter amplifier. Common emitter amplifier means what? Here the transistor is connected in common emitter configuration. This is the base terminal of transistor, this is the collector terminal of transistor, and this is the emitter terminal of transistor. Okay, so this emitter terminal is common for input and output. That's why here we are told that this transistor Q1 is in common emitter configuration. Okay, I have taken the example of single stage amplifier to see the equivalent method. So same as two-stage RC coupled amplifier, here also I have taken the input voltage Vi, then source resistance Rs. CC1 is the input coupling capacitor. Input coupling capacitor, what is the work of input coupling capacitor? With the help of this input coupling capacitor, input voltage is coupled to the base of transistor. Means ह्या CC1 च्या थ्रू काय होणार, तुमचं इनपुट व्होल्टेज आहे ते Q1 ला कपल्ड होणार. Again that R1 and R2 are the voltage divider resistor. Then this VCC is the biasing voltage. Okay, then RC is the collector load resistance for the amplifier. Q1 is the transistor we are using for the amplification. RE is the emitter stabilizing resistor. C is the emitter bypass capacitor. Then RL is the load resistance. Across that we have to measure the output voltage VO. Okay, and CC2 is the output coupling capacitor. Okay, so with the help of this circuit diagram of single stage amplifier, we have to see the equivalent method for the design of amplifier. Okay, so this circuit of single stage amplifier is previous one only. In the two-stage RC coupled amplifier we have seen that circuit. Okay, so based on that circuit we will see the advertisement by equivalent method for the design of amplifier. So based on that single stage amplifier we have to draw the AC equivalent circuit. Okay, so already I have told when we have to draw the AC equivalent circuit from the circuit of single stage amplifier or circuit of two stage amplifier. हे तुमचं काय आहे, सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज एम्प्लिफायरचं सर्किट आहे.
आता ह्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचंय, एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट ड्रॉ करायचंय. सो टू ड्रॉ द एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट वी हॅव टू रिमूव्ह द डीसी सोर्स. आता ह्या सर्किट मध्ये डीसी सोर्स कुठला आहे, VI is the input voltage, but that is the sinusoidal signal, means this is the AC signal. Okay, so that biasing voltage plus VCC is the DC source. So to draw the AC equivalent circuit from this circuit, we have to remove this DC source. म्हणजे VCC आपल्याला रिमूव्ह करावं लागेल. VCC रिमूव्ह झाला म्हणजे बाय डिफॉल्ट VCC काय होणार आहे, तर ही जो तुमचा VCC आहे तो रिमूव्ह करतोय म्हणजे काय होणार आहे, तर तुमचा VCC असं तुमचं ग्राउंड होणार. ओके, प्लस तर ही पेन्सिल घेतो मी, तुमचं काय होणार आहे इथं VCC रिमूव्ह होते म्हणजे काय झालं, VCC तुमचा इथं ग्राउंड होणार. ओके, आणि जो तुमचा कॅपॅसिटर आहे ह्या सर्किट मध्ये, कॅपॅसिटर प्रेझेंट कुठले कुठले आहेत, CC1 आहे, CC2 आहे, C आहे. इन एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट कॅपॅसिटर इज ऍक्ट ॲज अ शॉर्ट सर्किट. म्हणजे काय होणार आहे इथं, कॅपॅसिटर तुमचा हा शॉर्ट होणार आहे इथं, परत इथं CC2 पण शॉर्ट होणार आहे. ओके, आणि हा C जो आहे तो पण असं शॉर्ट होणार आहे. म्हणजे काय झालं मग, आता टू ड्रॉ द इक्विव्हॅलंट सर्किट, डीसी सोर्स रिमूव्ह केला म्हणजे तिथं बाय डिफॉल्ट ग्राउंड झाला. CC1 जो होता तो कॅपॅसिटर आहे, इट इज ऍक्ट ॲज शॉर्ट सर्किट. CC2 ऍक्ट ॲज अ शॉर्ट सर्किट, C ऍक्ट ॲज अ शॉर्ट सर्किट. ओके, आता इफ यू ऑब्झर्व द R1 आणि R2, जर R1 आणि R2 ऑब्झर्व केले, आता इथं बघा लेफ्ट साइडला VI ऍज इट इज राहिला, RS ऍज इट इज राहिला, CC1 निघून गेला, त्या ठिकाणी तो शॉर्ट झाला. ओके, R1 आणि R2 जर ऑब्झर्व केलं तर इथे एक टर्मिनल आहे तुमचं, हे जे तुमचं पॉइंट आहे, दिस पॉइंट, ही पॉइंट बघा इथे मी असं करतोय, हा जो पॉइंट आहे या पॉइंटला काय होते, R1 चं एक टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे, R2 चं एक टर्मिनल कनेक्ट केलेलं आहे, बरोबर. म्हणजे R1 आणि R2 चे दोन्ही टर्मिनल म्हणजे एक एक टर्मिनल एकमेकाला जोडलेलं आहे. आता R1 चं दुसरं टर्मिनल कुठे कनेक्ट केलेलं आहे, द अनदर टर्मिनल ऑफ R1 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. इथं डीसी सोर्स रिमूव्ह केला म्हणजे तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड होत असतो, रिमूव्ह केला म्हणजे झिरोला म्हणजे ग्राउंड झाला. सो अनदर टर्मिनल ऑफ R1 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, आणि इथं पण बघा अनदर टर्मिनल ऑफ R2 इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड. ओके, म्हणजे काय होतंय बघा, R1 आणि R2 चे एक एक टर्मिनल एकमेकाला जोडलेत आणि दुसरे टर्मिनल ग्राउंडला जोडलेत. म्हणजे ग्राउंड म्हणजे सगळं बाय डिफॉल्ट ग्राउंड एकच झालं ना. म्हणजे काय, आपण ज्या कधी म्हणतो दोन कंपोनंट पॅरल मध्ये कधी आहेत म्हणतो, फॉर एक्झाम्पल आता इथं तुमचं काय आहे, इथं मी असं पण ड्रॉ करू शकतो, हा तुमचा R1 आहे, हा तुमचा R2 आहे सपोज. ओके, इथं हे तुमचं खाली ग्राउंड आहे, हे ग्राउंड आहे आणि हे त्याचे दोन टर्मिनल. म्हणजे काय झालं याचा अर्थ, हे दोन्ही टर्मिनल एकमेकाला जोडलेत. हा R1 आहे, दिस इज R1 आणि दिस इज R2. म्हणजे बघा दोन रेजिस्टन्स किंवा दोन कंपाऊंड पॅरल मध्ये आपण कधी म्हणतो की R1 आणि R2 ह्याचे एक एक टर्मिनल एकमेकाला जोडलेत वरती आणि खालचे टर्मिनल एकमेकाला जोडलेत, म्हणजे हे दोन्ही पॅरल मध्ये आहेत म्हणतोय. पण आता म्हणजे इथं R1 आणि R2 दिसताना असे दिसते, पण ज्यावेळेस आपण एसी अनालिसिस ड्रॉ करणार आहे त्यानुसार काय होणार आहे, तो R1 आणि R2 पॅरलच होणार आहे, बरोबर आहे. कारण काय झाले, हा जो पॉइंट आहे त्याचा हे इथला, एक R1 चा आहे, दुसरा R2 चा एकमेकाला कनेक्ट केलाय, इकडे ग्राउंडला जोडला आणि इकडे पण ग्राउंडला जोडला, म्हणजे आणि ग्राउंड एकच आहे. म्हणजे R1 आणि R2 काय आहेत, पॅरल मध्ये आहेत, बरोबर आहे. कळालं, हे पॉइंट कळालं का सगळ्याला सांगा. R1 and R2 are in parallel when we draw the AC equivalent circuit. Then आता RCचं पण तसंच आहे बघा. आपण काय म्हटलं होतं, CC2 हा कॅपॅसिटर आहे, तो काय होणार आहे, शॉर्ट होणार आहे, म्हणजे इथं डायरेक्ट तुमची लाईन येणार आहे. आणि RCचं एक टर्मिनल बघा तुमचं इथं जोडलेलं आहे. ओके, आता इथं काय आहे, C पण तुमचा शॉर्ट झालाय. मग ज्यावेळेस तुम्ही Q1 च्या ह्या पॉइंटला येत आहे, ह्या पॉइंटला आल्यानंतर काय होणार, त्याला दोन पाथ आहेत. एक कुठला पाथ आहे, हा पाथ आहे डायरेक्ट C थ्रू, म्हणजे C तर बायपास झालाय, C शॉर्ट झाल्यामुळं डायरेक्ट हा कुठेही ते बॅरियर नाही या पाथ मध्ये, डायरेक्ट इथं ग्राउंड लिहू शकतो. पण ह्या पाथ मध्ये बॅरियर काय आहे, RE आहे. ओके, म्हणजे ज्यावेळेस करंट तुमचा ह्या पॉइंटला येणार, तो कुठला पाथ सिलेक्ट करणार, ऑब्व्हियसली हा पाथ सिलेक्ट करणार, कारण त्याच्यामध्ये ह्या पाथला कुठलंही बॅरियर नाही, पण ह्या पाथला बॅरियर काय आहे, RE बॅरियर आहे, म्हणजे अडथळा आहे. म्हणजे जर फॉर एक्झाम्पल रिअल टाइम द्यायचं म्हटलं तर तुम्ही कुठला मार्ग निवडता, जो सोपा मार्ग आहे तोच निवडता ना. जर करंट ह्या पॉइंटला आला, हे जो पॉईंट आहे तुमचा मीटरचा पॉईंट, ह्या पॉईंटला करंट आल्यानंतर इथं तुमचा बॅरियर आहे, इथं काहीच बॅरियर नाही, तर कुठनं फ्लो होणार, इथून. म्हणजे शॉर्ट झाला म्हणजे काय, ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज झिरो झालं, म्हणजे ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज पण झिरो झाला, कारण हे आणि हे एकमेकाला पॅरलल आहे. ओके, म्हणजे तुमचा RE पण निघून गेला. म्हणजे काय झालं, तुमचं जेव्हा तुमची पुढची डायग्राम ड्रॉ करणार एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट, एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट मध्ये काय होणार, इथं असं दिसणार तुम्हाला बघा, असं इथं बघा R1 पॅरल R2. ओके, त्याला आपण काय म्हटलंय, R म्हटलंय. RS ऍज इट इज राहिलं,
व्ही आय म्हणा त्याला, ऍक्च्युली इथे व्ही आय आहे इनपुट व्होल्टेज, हे तुमचे इनपुट व्होल्टेज आहे. ओके, मग हे जे तुमचे इनपुट व्होल्टेज आहे हे इथे व्ही आय आहे, आणि आर जो आहे आर इज इक्वल टू R1 पॅरलल R2, हे दोघांचं पॅरल कॉम्बिनेशन आहे. ओके, आता इथं जे इमिटर टर्मिनल होतं ते शॉर्ट झालं, डायरेक्ट खाली ग्राउंडला जोडलं, आणि वरती बघा, वरती काय केलं, तो आरसी जे टर्मिनल आहे ते आरसीचं एक टर्मिनल ग्राउंडला आहे, दुसरं इथं कलेक्टरला जोडलेलं आहे. मग एक कलेक्टरला जोडून डायरेक्ट तो ग्राउंडला मेसेज जोडला आहे. इथे डायग्राम मध्ये काय दिसतंय बघा, एक इथं कलेक्टरला जोडलं आरसीचं आणि दुसरं खाली ग्राउंडला. पण आता आरसीच्या डायग्राम मध्ये बघा, हे आरसी आणि आर एल एकमेकाला पॅरल मध्येच आहे, कारण बघा आरसीचा हा जो पॉइंट आहे, हा पॉइंट कोण दिसतोय तुम्हाला, आर एलचा दिस पॉइंट आणि तुमचा जो आरसी हा पॉइंट आहे, एकमेकाला जोडलेले आहेत ना, हे डायरेक्ट शॉर्ट होणार आहे, सीसी तुमचा शॉर्ट होणार आहे, म्हणजे हा पॉइंट आणि हा पॉइंट एकमेकाला कनेक्ट आहेत. आर एलचा दुसरा पॉइंट ग्राउंड आहे, आरसीचा दुसरा पॉइंट ग्राउंड आहे, म्हणजे आरसी आणि आर एल एकमेकाला पॅरलल आहे. ओके, मग आरसी आणि आर एलचं जे पॅरल कॉम्बिनेशन आहे त्याला मी आर ए सी म्हणतोय, आणि R1 आणि R2चं पॅरल कॉम्बिनेशन जे आहे त्याला मी आर एल म्हणतोय. ओके, मग तेच इथं दाखवलंय तुम्हाला. त्याच्यामध्ये तुम्हाला परत दाखवायचं म्हटलं तर हे परत इथं असं दाखवतं, त्याच्यामध्ये कंट्रोल व्ही. ओके, आता हे बघा, कळले, फ्रॉम द फर्स्ट सिंगल स्टेज एम्प्लीफायर दॅट फिगर बी इज द एसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट. फिगर ए वरून फिगर बी कसं ड्रॉ केलं, ऑल ऑफ अंडरस्टूड, एव्हरीबडी इज अंडरस्टूड, समजले का? येस नो सांगा पटकन. मिनल, Yes, sir. सुप्रिया कोटे, Yes, sir. Understand. फिगर ए वरून फिगर बी कशी आली समजले सगळ्याला? अमृता लोकरे, येस सर. समजले का? समजलंय सर, थोडं थोडं समजतंय, मधूनच कळत नाही. पहिल्या लेक्चरला नव्हता, तुम्ही बघितलं ना परत, मग ते सगळे नोट्स दिलेत मी ग्रुपवरती. आणि हा, हा, सर. दुसरी गोष्ट, ऑलरेडी आय हॅव शेअर द स्टडी मटेरियल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर व्हॉट्सअप ग्रुप. आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपचं जे डिस्क्रिप्शन आहे त्याच्यामध्ये मी स्टडी मटेरियलची लिंक शेअर केलेली आहे. त्या लिंक थ्रू तुम्ही बघू शकताय, किंवा म्हणजे डायरेक्ट तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपला पण लिंक टाकले. लिंकला क्लिक केल्यानंतर तुमच्याकडे एक्सेल शीटचं म्हणजे डाउनलोड केलेलं ऍप असेल तर तुम्ही ते लिंक तिथं जे एक्सेल शीट ओपन होत आहे त्यामध्ये प्रत्येक व्हिडिओ लेक्चरच्या लिंक आहेत, नोट्स आहेत, पीपीटी आहेत, त्या लिंक ओपन करून तुम्ही बघू शकता. जे प्रिव्हियस लेक्चर आहेत ते व्हॉट्सअप ग्रुपवर टाकलेलं आहे मी. सोपं आहे. इथं बघा, हे जो तुमचा आर आहे, आर म्हणजे काय, पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 आणि R2 आहे. मी तुम्हाला दाखवलंच होतं. म्हणजे R1 आणि R2 तुमचे काय होतं, ज्यावेळेस तुम्ही एसी इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ करता त्यावेळेस डीसी सोर्स काढून टाकता आणि कॅपॅसिटर शॉर्ट होतो. म्हणून ती पहिले जे सर्किट होतं, पहिल्या सर्किटमध्ये काय म्हटलं होतं आपण, इन द प्रिव्हियस सर्किट जे तुमचं आहे त्यामध्ये काय होतं, इथं बघा, या सर्किटमध्ये हे तुमचं R1 आणि R2 हे काय, ज्यावेळेस तुमचा हा डीसी सोर्स ग्राउंड होणार, आणि तो ऑलरेडी ग्राउंड आहे, म्हणजे R1 आणि R2 दिसायला असे दिसते पण ऍक्च्युअली ते एकमेकाला पॅरल आहे, आणि त्याच्याच पॅरल कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतोय, इथं आर म्हणतोय. आर इज इक्वल टू पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 अँड R2. ओके, सेम पहिले इथं आरसी आणि आर एल एकमेकाला पॅरल आहे. ज्यावेळेस तुमचा सीसी टू शॉर्ट होतोय त्यावेळेस आरसीचे एक टर्मिनल आणि आर एलचे एक टर्मिनल एकमेकाला कनेक्ट आहे, आणि दुसरे टर्मिनलचे ग्राउंडला कनेक्ट आहेत. म्हणजे काय, आरसी आणि आर एल पण एकमेकाला कनेक्ट आहेत, आणि त्याच्या पॅरल कॉम्बिनेशनला आपण काय म्हणतोय, आरएसी म्हणतोय. बघा, आरएसी इज इक्वल टू आरसी पॅरलल आर एल. ओके, म्हणजे आरसी इकडे घेतला आरएसी असा आणि ग्राउंडला जोडला, आणि सी मुळे इथला डायरेक्ट शॉर्ट झाला. सो दिस इज द AC analysis of the single stage amplifier, or figure B is the AC equivalent circuit for the single stage amplifier. All of understood? समजले का आता? इथे ऍक्च्युअली इथं हे तुमचं व्ही आय आहे, आपण व्ही आय नाव दिलं चुकून, तिथं व्ही एस झालंय. दिस इज द व्ही आय. पहिल्या डायग्राम म्हणून फिगर बी ड्रॉ केली. ऑल ऑफ अंडरस्टूड? समजले? त्यानंतर आता आपण काय केलं, फ्रॉम द सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर वी हॅव ड्रॉन द AC equivalent circuit. This is the step number 1. हे झालं. After that, in this AC equivalent circuit of the single stage amplifier, we have to replace this transistor by the approximate hybrid model. आता approximate hybrid model बघायचं आपल्याला. We have to see the
hybrid model for the common emitter configuration. ओके, आता हे बघा, हे तुमचं काय हायब्रिड मॉडेल फॉर कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. आता हे जे कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आहे सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर, सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्प्लीफायर मध्ये आपण, मला ऍट द टाइम ऑफ डिप्लोमा पण झाला असेल की हायब्रिड मॉडेल फॉर द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. आता त्याचे इक्वेशन काय आहेत मी तुम्हाला सांगतो. इक्वेशन वरून ते हायब्रिड मॉडेल कसं ड्रॉ केलं आणि त्याचं अप्रॉक्सिमेट कसं ड्रॉ करायचं ते पण आपण बघूया. ओके, आता ह्याच्यामध्ये मी 2 वरती इक्वेशन लिहितो. हे जे तुमचं हे आहे, एक मिनिट. ओके, आता त्याच्यामध्ये VB is the input voltage. VB is equal to HIE. HIE is the input impedance. HIE into IB. IB is the input current plus काय म्हणू शकतो तुम्ही HRE. HRE is the reverse voltage gain into VC is the output voltage. Okay, then second equation, IC is the output current. IC is equal to HFE into input current IB plus HOE output admittance into VC. This is equation number 1 and this is equation number 2. Okay, आता हे बघा, in this equation number 1 and equation number 2, here VB is the input voltage and VC is the output voltage. हे बघा तुमची इथले जर बघितलं हायब्रिड मॉडेल, त्याच्यामध्ये जो VB आहे, it is the voltage between base and emitter. In common emitter configuration, what they have told, we are applying the input voltage in between base and emitter and we are measuring the output voltage in between collector and emitter. Okay, collector and emitter मध्ये आपण काय बघतो, output voltage बघतो, जसं VC. इनपुट व्होल्टेज आपण त्याला काय म्हटले, VB म्हटले. ओके, सो इनपुट व्होल्टेज आपलं काय VB आहे. ओके, VB इन हायब्रिड मॉडेल देर आर 4 पॅरामीटर्स. हायब्रिड मॉडेल मध्ये 4 पॅरामीटर्स असतात. आता इथं जो पहिला पॅरामीटर आहे तो H हायब्रिड आहे म्हणून त्याला H म्हटलंय त्याच्या हायब्रिड. आणि HIE आता E कशासाठी आहे तरी दिस इज द पॅरामीटर फॉर द इमिटर कॉन्फिगरेशन, त्यामुळे त्याला HIE म्हटलं. आणि I कशासाठी म्हटलंय तर इनपुट इम्पिडन्स. फर्स्ट पॅरामीटर ऑफ द हायब्रिड इज द HIE. HIE इज द इनपुट इम्पिडन्स फॉर द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. HIE जो आहे तो HIE इज द इनपुट इम्पिडन्स फॉर द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. आणि जर तो कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन असला तर त्याचं इनपुट इम्पिडन्स कसं नोटेशन केलं असतं, HIB इनपुट इम्पिडन्स फॉर द कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन. ओके, आपलं कुठलं कॉन्फिगरेशन आहे, कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन आहे. सो HIE इज द इनपुट इम्पिडन्स ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. HIE इंटू IB. आता इथे बघा, हे खाली हायब्रिड मॉडेल ऑब्झर्व करा. ह्या इक्वेशन वरूनच हे हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलंय आपण. ओके, पहिल्यांदा बघा, इनपुट व्होल्टेज काय VB आहे. इनपुट व्होल्टेज VB आहे. VB इज इक्वल टू बाय अप्लाइंग केव्हीएल टू दिस लूप. त्या लूपला जर केव्हीएल अप्लाय केला तर काय होणार आहे तुमचं, VB इज इक्वल टू, आता हे काय IB आहे, इनपुट करंट आहे. इनपुट करंट कशामधून फ्लो होतोय, HIE हा तुमचा इनपुट रेजिस्टन्स आहे त्यामधून फ्लो होतोय. मग IB इंटू HIE येणार ना. आता तुम्ही असं केव्हीएल अप्लाय करायला लागलाय, मग VB इज इक्वल टू म्हणा किंवा डायरेक्ट इथनं जावा IB इंटू HIE, बरोबर. इथं परत HRE इंटू VC, हे पण आहे ना, HRE इंटू VC हे व्होल्टेज आहे, HRE इंटू VC. आणि इथं मायनस VB इज इक्वल टू 0 येते. म्हणजेच काय झालं, VB इज इक्वल टू HIE इंटू IB प्लस HRE इंटू VC. That is equation number 1. So from this equation number 1, I have drawn the left side of the hybrid model. All of understood? By KVL apply केल्यानंतर आले समोर येतं. कसं अप्लाय केलं बघा, VB इज इक्वल टू हे येते ना, KVL अप्लाय केलं तर IB इंटू HIE प्लस HRE इंटू VC. सेम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, IC तुमचा काय आहे, कलेक्टर करंट आहे. IC तुमचा कुठं असणार आहे, इथं असणार आहे. असं इथं हे तुमचं काय झालं, इथं तुमचा हे कलेक्टर करंट आहे, हे तुमचं IC आहे. ओके, बाय अप्लाइंग KCL ऍट दिस पॉइंट. KCL म्हणजे काय, किर्चॉफ्स करंट लॉ.
किर्चॉफ्स करंट लॉ ह्या जर पॉईंटला ऍड केला, काय सांगतो किर्चॉफ्स करंट लॉ? इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट्स. बरोबर आहे. सो हिअर आयसी इज द इनकमिंग करंट. आयसी या पॉईंटला इनकमिंग करंट आहे. सो आयसी इज इक्वल टू आउटगोईंग करंट कुठले कुठले आहेत? हा एक आहे HF इंटू IB, हा करंटच आहे. मग हा आउटगोईंग आहे आणि ह्याच्यामधनं फ्लो होणार, आपण आता सपोज मी म्हणतो ह्याच्यामधून काहीतरी करंट फ्लो होतोय, मग ह्याच्यामधनं फ्लो होणार जो करंट आहे तो पण आउटगोईंग करंट आहे, कारण ही इनकमिंग एरो आहे. इकडे एक आणि हे एक, दोन कशा आउटगोईंग एरो आहेत. म्हणजे काय होणार? बाय अप्लाइंग KCL at this point, IC current, that is collector current or the output current, is equal to this current and this current. ओके, म्हणजे IC is equal to काय? हा HF into IB प्लस HO into VC. आता बघा मग ही IC ते काढलं. आता एक करंट तरी ते HF into IB आहे, मला दुसरा ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट. बरोबर. मग आता HOE काय असते? ऍडमिटन्स असते, आउटपुट ऍडमिटन्स. आता हे जे पॅरामीटर तुम्हाला मी सांगितले, HIE इज द इनपुट इम्पेडन्स ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन. HRE is the reverse voltage gain of common emitter configuration. Okay, and HFE is the forward current gain, and HOE is the output admittance. E प्रत्येकामध्ये आहे, प्रत्येक हायब्रिड पॅरामीटर मध्ये E आहे. E काय आहे? तर आपण कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन मध्ये बघतोय. जर कॉमन बेस कॉन्फिगरेशन असतं तर B असलं असतं, कॉमन कलेक्टर असलं C असलं असतं. ओके, आय कशाने म्हटले ते नोटेशन तसेच दिलेत नावानुसार. आय काय? इनपुट इम्पिडन्स आहे. आर काय? रिव्हर्स व्होल्टेज गेन आहे. F काय? फॉरवर्ड करंट गेन आहे. आणि O काय? आउटपुट ऍडमिटन्स आहे. ओके, आता ऍडमिटन्स म्हणजे काय? ऍडमिटन्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स. म्हणजे आर जो आहे रेजिस्टन्स तुमचं कसं असते? 1/HOE. म्हणजे तो तुमचा ऍडमिटन्स आहे त्याच्या रेसिप्रोकल, म्हणजे तुमचं काय असते? रेजिस्टन्स असते. ओके, मग आता इथं तुम्हाला त्यांनी काय दिलंय? HOE ऍडमिटन्स दिले. ऍडमिटन्सचा रेसिप्रोकल म्हणजे रेजिस्टन्स, म्हणून इथं R इक्वल टू 1/HOE. मग आता ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट, बरोबर, ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट म्हणजे काय? ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे? VC आहे. ओके, जर ह्या मला रेजिस्टन्समधून फ्लो होणारा करंट पाहिजे असेल तर ह्याच्यामधनं फ्लो होणारा ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती आहे? VC. त्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टन्स. मग आता ह्याच्या अक्रॉस व्होल्टेज VC आपल्याला माहिती आहे, 2 पॉईंटला अक्रॉस व्होल्टेज किती दिले? VC. सो VC डिवाइड बाय 1/HOE, कारण त्याचा रेजिस्टन्स किती आहे? 1/HOE आहे ना. मग VC डिवाइड बाय 1/HOE म्हणजेच काय झालं? HOE इंटू VC. तर मी असं केलं, VC डिवायडेड बाय 1/HOE. आता डिवाइड बाय त्याच्या रेसिप्रोकल डिवाइड करायचं म्हणजे काय करायचं? त्यानं मल्टिप्लाय करायचं. VC डिवाइड बाय 1/HOE. 1/HOE ने डिवाइड करतोय म्हणजे मल्टिप्लाय कशाने करणार? HOE ने मल्टिप्लाय करणार. दॅट्स वाय HOE इंटू VC. Okay, so from these two equation I have drawn the hybrid model for the common emitter configuration. All of understood? समजले सगळ्याला? In that equation number 1 and 2, here VB and IC, VB is the input voltage, IC is the output current, that are the dependent variables. Hybrid model ड्रॉचे इक्वेशन आपल्याला घेण्यासाठी त्याचे 4 व्हेरिएबल घ्यावे लागतात. 2 डिपेंडंट व्हेरिएबल्स आणि 2 इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स. आता जे तुमचे VB आणि IC जे आहे, these are the dependent variables and that are the depends on the IB and VC. IB आणि VC वरती ते डिपेंड आहेत, म्हणून त्याला डिपेंडंट व्हेरिएबल म्हणायचं. बट IB आणि VC पण डिपेंड नाही, त्यामुळे त्याला इंडिपेंडंट व्हेरिएबल्स म्हणायचं. सो VB and IC, these are the dependent variables and IB and VC are the independent variables. And here HIE, HRE, HFE and HOE, these are the hybrid parameter for the common emitter configuration. All of you understood? And from this equation number 1 and 2, I have drawn the hybrid model for the common emitter configuration. बघा, पहिल्या इक्वेशन नुसार KVL अप्लाय केला, हे ड्रॉ केलं. दुसऱ्या इक्वेशन नुसार KCL अप्लाय केला, हे ड्रॉ केलं राईट साइडचं. हे तुमचं कम्प्लीट हायब्रिड मॉडेल फॉर द कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन झालं. हे समजलंय का सांगा? अप टू दिस. त्यानंतर पुढचं बघायला चालू. समजतंय? शिवानी, Yes, sir. समजले का? हो सर. ओके. ओके, आता आपण काय केलं? पहिल्यांदा सगळ्यात पहिल्यांदा पहिली स्टेप काय केली आपण? वी हॅव ड्रॉन द सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर सर्किट फ्रॉम द सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर. इथं बघा,
परत एकदा दाखवतो. We have drawn the single stage amplifier circuit. This is the single stage amplifier circuit. From the single stage amplifier circuit, we have drawn the AC equivalent circuit. बरोबर आहे. पहिल्या स्टेप वर AC equivalent circuit ड्रॉ केलं. Then from the AC equivalent circuit, I have drawn the hybrid model for the common emitter configuration. आपण काय केलं त्याच्यावरून कॉमन इमिटर कॉन्फिगरेशन साठी हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं. आता हायब्रिड मॉडेल वरनं आपल्याला काय करायचं, अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ करायचं. फ्रॉम दिस हायब्रिड मॉडेल वी हॅव टू ड्रॉ द approximate hybrid model. आता in this hybrid model, हे जे hybrid model आहे, in this hybrid model of common emitter configuration, HRE, मी काय म्हटलं होतं, HRE हे जे बघा लेफ्ट साइडला HRE आहे, in the left side of hybrid model, HRE is the reverse voltage gain of amplifier. Reverse voltage gain of amplifier म्हणजे काय? Voltage gain of amplifier म्हणजे काय असतं, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट. आता इथे आउटपुट काय VC, इनपुट काय VB, म्हणजे VC डिवाइड बाय VB म्हणजे फॉरवर्ड व्होल्टेज गेन झाला. रिव्हर्स म्हणजे काय, उलट VB डिवाइड बाय VC. मग HRE जे आहे, इट इज द पॅरामीटर अँड दॅट इज HRE इज द रिव्हर्स व्होल्टेज गेन ऑफ एम्प्लिफायर अँड इट्स स्टँडर्ड व्हॅल्यू इज 1.5 into 10⁻⁴. इथे लिहिले बघा मी खाली. HRE value, its standard value according to that it is given by 1.5 into 10⁻⁴. तर 10⁻⁴ म्हणजे किती झालं, 0.00015. म्हणजे 1.5 into 10⁻⁴ means 0.3 times 0.15. It is nearly equal to 0. Okay. HRE ची व्हॅल्यू फॉर आयडियल कंडिशन 0 आहे म्हणतोय आपण. 0.3 times 0.15. So for ideal condition, the value of HRE is approximately, आपल्याला ह्याच्यावरून approximate hybrid model ड्रॉ करायचे. म्हणजे HRE ची व्हॅल्यू approximately 0 आहे. So I will neglect this total term. की काय करतोय मी, टर्म निग्लेक्ट करतोय. का? कारण काय होतं, HRE ची व्हॅल्यू अप्रॉक्सिमेटली 0 आहे. मग HRE 0 असेल, HRE into VC पण 0 झालं. म्हणजे टर्म काय झाली, निग्लेक्ट झाली फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ओके. देन 1/HE, द स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ 1/HE, जे तुमचं 1/HE आहे आउटपुट ॲडमिटन्स, त्याची व्हॅल्यू आहे ते 40K असते. इथं स्टँडर्ड व्हॅल्यू ऑफ 1/HE इज 40K. आणि हे जर 40K असेल आणि ज्यावेळेस आपण रिअल टाइम मध्ये यूज करणार हायब्रिड कॉमन इमिटर एम्प्लिफायर यूज करणार, त्या टाइमाला तुमचं जो लो रेजिस्टन्स असतं त्याचं आउटपुट, जे लो रेजिस्टन्स आहे तुमचं, हे आहे काय म्हणजे त्याला RC कपल्ड एम्प्लिफायर आहे, ज्यावेळेस तुम्ही रिअल टाइम मध्ये यूज करणार त्याचं जे लो रेजिस्टन्स आहे RL किती असते, 1K असते. ज्यावेळेस तुमचा 1K, तुम्हाला ते पण दाखवतो, याच्यामध्ये घेऊन दाखवतो, कंट्रोल V. ओके. आता ही तुमचा जो 1/HE आहे त्याची व्हॅल्यू किती सांगितली मी तुम्हाला, 40K. ओके. तो किती आहे, 40K. आणि जर तुम्ही तर लो रेजिस्टन्स RL कनेक्ट केला आउटपुट, त्या RL ची व्हॅल्यू किती असते म्हणतोय आपण, RL इज इक्वल टू, नॉर्मली वी आर टेकिंग द लो रेजिस्टन्स ऑफ 1K. ओके. सो दिस RL ऑफ 1K अँड दिस 1/HE इज इक्वल टू 40K. म्हणजे इथे व्हॅल्यू किती आहे, 40K, 40 किलो ओहम. So that 40 kilo ohm and that 1 kilo ohm comes in parallel. आणि मी तुम्हाला सांगितले, जेव्हा तुमचा लो रेजिस्टन्स 1K चा असेल आणि हा 40 किलो ओहमचा रेजिस्टन्स आहे, दोन्ही पॅरल मध्ये आले, नंतर काय होणार, one resistance having the value of 1K, another resistance having the value of 40K, and its resultant resistance will be nearly equal to, काय सांगा, सांगितले मी किती वेळा, when two resistances are in parallel, its resultant resistance will be nearly equal to value of low resistance or value of high resistance. MCQ काय त्याच्यावरती, कुठल्या रेजिस्टन्सच्या व्हॅल्यूच्या जवळ त्याची व्हॅल्यू असणार, दोन रेजिस्टन्स जर पॅरल मध्ये असतील, एका रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे 40K, दुसऱ्या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू आहे 1K. ज्यावेळेस मी दोन्हीचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स फाइंड करणार, त्यावेळेस रिझल्टंट जो रेजिस्टन्स येणार आहे त्याची व्हॅल्यू कुठल्या रेजिस्टन्सच्या जवळपास असणार, 1Kच्या का 40Kच्या? 1K बरोबर, ऑलरेडी झालेलं आहे अपलोडिंग इफेक्ट मध्ये 1K. ओके. मग आता इथं एक 40K आहे, दुसरा 1K आहे, त्याची रिझल्टंट रेजिस्टन्स विल बी नियरली इक्वल टू 1K. देन वी हॅव टू निग्लेक्ट द 40K. तर त्याची रिझल्टंट रेजिस्टन्स बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी नॉर्मली वी आर युझिंग द लो रेजिस्टन्स ऑफ 1K. ज्यावेळेस तुम्ही लो रेजिस्टन्स 1K यूज करताय, त्यावेळेस त्या दोघांचा रिझल्टंट रेजिस्टन्स काय येणार आहे, 1K च्या नियर अबाउट येणार आहे, म्हणल्यानंतर 40K ठेवायची गरजच नाही. मग आपण काय करतोय, मग फॉर अप्रॉक्सिमेशन we will neglect the value of 40K or 1/HE. So from that two conditions, the approximate hybrid model is like this. Approximate hybrid model जे तुमचा आहे
ते असं येणार आहे. हे दिसतंय का बघा आता, अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल आपलं तुमचं असं येणार. काय केलं आपण, HRE इंटू VC पण निग्लेक्ट केलं आणि इथला जो आपण HI तो पण निग्लेक्ट केला, रिमूव्ह केला. मग आता काय झालं, फक्त इनपुट करंट IB, इनपुट इम्पिडन्स HI, HF इंटू IB आणि IC. हे बघा अगोदरचं कसं होतं, असं होतं. म्हणजे इथला HRE इंटू VC काढून टाकला आणि इथला आपण HI काढून टाकला. इथं फक्त आउटपुट करंट IC राहिला, इथं फक्त इनपुट करंट IB आणि HI इकडे घेतला. असं तो सिरीज मध्ये होता, इथला काढून टाकला HRE. म्हणजे तो आपलं फायनल इक्वेशन कसं आलं, approximate hybrid model is like the figure number D. Up to figure number D, all of understood? समजले? फिगर A, B, C आणि त्याच्यावरून फिगर D कसे आले इथपर्यंत समजले सगळ्याला? पहिल्यांदा काय केलं, सिंगल स्टेज अँप्लिफायर. सिंगल स्टेज अँप्लिफायर वरून काय केलं आपण, AC अनालिसिस सर्किट ड्रॉ केलं. AC अनालिसिस वरून आपण हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं. हायब्रिड मॉडेल वरून अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं. दॅट इज फिगर नंबर D. ऑल ऑफ अंडरस्टूड? आता रिप्लेस ट्रान्झिस्टर Q इन फिगर B विथ द हेल्प ऑफ दिस अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल. म्हणजे तुमची फिगर बी जी होती, फिगर बी काय होती बघा, फिगर बी ही होती, बरोबर आहे का, एसी अनालिसिस सर्किट. आता एसी अनालिसिस सर्किट मध्ये हा जो ट्रान्झिस्टर क्यू आहे तुमचा, हा रिप्लेस करायचा आपल्याला. कशाने रिप्लेस करायचा, बाय फिगर डी ने रिप्लेस करायचा. म्हणजे ह्या ट्रान्झिस्टर क्यूच्या ठिकाणी अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल पेस्ट करायचं तुम्हाला. म्हणजे हे अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल जे आहे त्यांना रिप्लेस करायचंय. मग तुम्हाला कसं दिसेल ते, बाय रिप्लेसिंग दिस यू विल गेट दिस फिगर. काय केलं बघा, आपण फिगर बी मध्ये ट्रान्झिस्टरच्या ठिकाणी फिगर डी टाकली. म्हणजे फिगर बी आपले काय होते बघा, फिगर बी मध्ये RS इनपुट व्होल्टेज VS किंवा VI म्हणून त्याला ऍज इट इज राहणार, R ऍज इट इज राहणार, RAC पण ऍज इट इज राहणार. तिथे क्यूच्या ठिकाणी फक्त काय केलं आपण, फिगर डी टाकली. म्हणून आपलं फायनल सर्किट डायग्राम कशी आली, अशी आली. फिगर E, मॉडिफाईड AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट. RS ऍज इट इज राहिलं, इनपुट व्होल्टेज VS म्हणून आपण VS किंवा VI ऍज इट इज राहिलं, R ऍज इट इज राहिलं. हे जे क्यूच्या ठिकाणी फक्त एवढं मधलं पेस्ट केलं पार्ट आणि RAC ऍज इट इज आहे. सो दिस इज द फायनल सर्किट फॉर द मॉडिफाईड AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट. कळलंय? अप टू द फिगर E काय केलंय, पहिल्यांदा आपण अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं आणि दॅट अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल इज प्लेस्ड इन्स्टेड ऑफ ट्रान्झिस्टर Q इन फिगर B. म्हणजे काय केलं, फिगर बी मध्ये जे इक्विव्हॅलेंट सर्किट होतं त्याच्यामध्ये ट्रान्झिस्टर Q इज रिप्लेस्ड बाय द अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल अँड आफ्टर दॅट दिस इज फिगर E ऑफ मॉडिफाईड AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट. हे सगळं मॉडिफिकेशन करून आपल्याला फिगर E भेटली, त्याला काय म्हणायचं, मॉडिफाईड AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट. अँड फ्रॉम दिस फिगर E we have to find out the equation for input resistance, equation for output resistance, equation for voltage gain, equation for current gain. टेन्शन घेऊ नका, ह्याच्यावरती फक्त आपल्याला प्रॉब्लेमला इक्वेशन युज करायचे. त्याची इक्वेशन फक्त युज करायची. इक्वेशन कसे फाइंड करायचे त्यासाठी सगळं सांगतोय. अप टू द फिगर E कळालंय. फिगर E झाल्यानंतर ह्या फिगरवरनं आपल्याला फाइंड करायचंय इनपुट रेजिस्टन्स काय, आउटपुट रेजिस्टन्स काय, व्होल्टेज गेन काय आणि करंट गेन काय. ओके, सो इन दिस फिगर E, to find out the input resistance we have to look into the input terminals from the left side. आता मला इथं बघा, ह्याचं परत तुम्हाला हे दाखवतो. Okay, see, this is final circuit for the modified AC equivalent circuit. Okay, in this figure, with the help of this figure, I have to find out the input resistance and output resistance. आता मी जर input resistance कसं find करायचं, by looking into the input terminals from the left side, find out the input resistance. मी जर ह्या दोन टर्मिनल मधून आत बघितलं तर मला काय इनपुट रेजिस्टन्स काय दिसतं, HI. इथं आरो दाखवलाय बघा, RI डबल डॅश, RI डबल डॅश. हे बघा, RI डबल डॅश आहे. Here RI double dash is the input resistance looking into the input terminals from this point. या पॉइंट मधून जर मी आत बघितलं तर मला इनपुट रेजिस्टन्स काय दिसतंय, HIE. बरोबर, इथून जर आत बघितलं तर मला इनपुट इम्पिडन्स रेजिस्टन्स काय दिसणार, HI. इथून जर आत बघितलं तर इनपुट रेजिस्टन्स काय दिसणार, RI डॅश इज इक्वल टू R पॅरलल HI. दोन्ही पण आहेत ना, R पॅरलल HI. इथून जर आतमध्ये बघितलं त्याला मी काय नोटेशन वापरलंय, RI इज इक्वल टू RS पण आहे, RS सिरीज मध्ये या दोघांच्या, RS प्लस सिरीज मध्ये प्लस RS plus R parallel HI. Okay.
इनपुट रेजिस्टन्स जे आहे फायनल इनपुट रेजिस्टन्स काय येणार मग आर आय इज इक्वल टू आर एस इन सिरीज विथ आर पॅरल एच आय. ओके, आता आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे काय? आउटपुट रेजिस्टन्स इज द रेजिस्टन्स बाय लुकिंग इन टू द आउटपुट टर्मिनल्स फ्रॉम द राईट साइड. या साईडनं जर बघितलं तर तुम्हाला हा तुमचा करंट आहे एच एफ इंटू आय व्ही, आणि कारण एच एफ म्हणजे काय? फॉरवर्ड करंट गेन आहे इंटू करंटच आहे, म्हणजे हा करंट झाला. रेजिस्टन्स फक्त एकच आहे, कुठला आहे? आर एसी. म्हणजे आर ओ इज इक्वल टू आर एसी येणार, आणि आर एसी म्हणजे काय माहिती आपल्याला? आर एसी इज द पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ आर सी पॅरल आर एल. म्हणजे फायनली तुमचे दोन इक्वेशन भेटले. कुठले कुठले? बघा, हे इनपुट रेजिस्टन्स आर आय डबल डॅश इज इक्वल टू एच आय, हे इथनं बघितल्यानंतर आर आय डॅश इज इक्वल टू आर पॅरल एच आय, आर आय डॅश इज इक्वल टू आर पॅरल एच आय म्हणजे हे. तिसरं जे आहे आर आय डॅश, आर आय इज इक्वल टू टोटल इनपुट रेजिस्टन्स, आर आय इज इक्वल टू आर एस प्लस आर पॅरल एच आय. हे फायनल तुमचं इनपुट रेजिस्टन्स झालं. आर एस, आर आय इज इक्वल टू आर एस प्लस आर पॅरल एच आय. इज इक्वेशन नंबर 1. So equation number 1 shows that final input resistance of the common emitter amplifier. Okay. Then output resistance RO. RO is equal to काय म्हटलं तुम्ही तुम्हाला? RAC. RAC म्हणजे ऑलरेडी आपण काय बोलले? पॅरल कॉम्बिनेशन ऑफ RC आणि RL. So that is equation number 2. Okay. भेटलं? दोन इक्वेशन आपल्याला भेटले. We have to use that equation number 2, 1, 2, 3, 4. The input resistance, output resistance, voltage gain and current gain. That 4 equations we have to use to find out the problems or to design the problem of RC coupled amplifier. Okay, the equation use करायची. So we have find out two equation number 1 and 2 from the equivalent circuit. The equation number 3 find करायचं, voltage gain. Normally what is the definition of voltage gain? Voltage gain is equal to output voltage over input voltage. AV is equal to output voltage V over input voltage VI. आता आउटपुट व्होल्टेज आपल्याला फाइंड करायचे. ओके, आता आउटपुट व्होल्टेज म्हणजे काय? आउटपुट करंट आणि आउटपुट रेजिस्टन्स. हे जे इक्वेशन आहे आपलं त्याच्यामध्ये बघा, आउटपुट रेजिस्टन्स कुठला आहे तुमचा? आर एसी, आणि त्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट म्हणजे आउटपुट करंट तुमचा आय सी इज इक्वल टू एच एफ इंटू आय बी आहे. पण एच एफ इंटू आय बी बघा तुमचा इथं डाऊनवर्ड डायरेक्शन आहे, परत इथं अपवर्ड डायरेक्शन आहे, म्हणजे इथून खालून वरती जाते. म्हणजे काय होणार? आर एस सी इंटू एच एफ इंटू आय बी, पण तो खालून वरती असल्यामुळे अपोजिट डायरेक्शन असल्यामुळे आपण निगेटिव्ह साईन दिले. सो हियर AV is equal to instead of VO minus HFE into IB into RAC. Opposite direction आहे म्हणून त्याला फक्त मायनस साइन दिले. HFE into IB into RAC, this is the output voltage divided by input voltage. Input voltage म्हणजे काय? इनपुट करंट इंटू इनपुट रेजिस्टन्स. इनपुट करंट आपला कुठला आहे? IB आहे, आणि इनपुट रेजिस्टन्स आपला फायनल किती आहे? RI is equal to RS plus R parallel HI. म्हणजे IB in bracket RS plus R parallel HI झालं. IB get cancelled. So AV is equal to minus HFE into RAC divided by RS plus R parallel HI. This is equation number 3, and this is the final equation for the overall voltage gain. Okay. Then current gain AI. AI is equal to IC divided by IB. Current gain म्हणजे काय? Output current divided by input current. Output current कुठला आहे? कलेक्टर करंट आहे. Input current कुठला? बेस करंट आहे. So AI is equal to IC divided by IB. So IC तुमचा किती आहे बघा इथं ह्या फिगर मध्ये? IC is the output current is equal to HFE into IB. पण ह्या जर पॉइंटला केसीएल अप्लाय केला, हा इनकमिंग आहे, हा आउटगोइंग आहे. ओके, सो आयसी इज इक्वल टू एचएफ इंटू आयबी. सो आयसी इज इक्वल टू एचएफ इंटू आयबी, आणि आयबी तुमचा एक सिंगल करंट आहे, इनपुट करंट. सो आयबी ऍज इट इज असणार. मग जर आयबी गेट कॅन्सल झालं, सो फायनल करंट गेन एआय इज इक्वल टू एचएफ. सो इनपुट करंट गेन or the current gain of amplifier AI is equal to HEP. That is equation number 1. So we got that equation 1, 2, 3, 4 from the equivalent circuit method. बरोबर आहे. आपण हे कशाला इक्वेशन फाइंड केले? सिंगल स्टेजला. सेम इक्वेशन वी हॅव टू यूज फॉर द टू स्टेज ऑल्सो. म्हणजे आपलं फायनल इक्वेशन काय आलं? फायनल इक्वेशन फॉर द इनपुट रेजिस्टन्स इज गिवन बाय आर एस प्लस आर पॅरलल एच आय. आर म्हणजे काय? पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2. Output resistance is given by RO is equal to RAC is equal to RC parallel RL. Then overall voltage gain AV is equal to minus HFE into RAC divided by RS plus R parallel HI. आता मायनस साइन काय? तर सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर मध्ये आपल्याला माहिती असते देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, म्हणजे त्यामुळे हे मायनस साइन आहे, किंवा तिथं ते अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो होते, म्हणजे निगेटिव्ह साइनचा काही प्रश्न नाही. कॅल्क्युलेशन करताना तुम्ही टू स्टेज घेतलं की मायनस मायनस प्लस होणार आहे, त्यामुळे फक्त देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री. That's why negative sign is there. Okay, this is the final equation for the overall voltage gain. Then last equation is overall current gain AI is equal to HFE. That is equation number 4. And we have to use that equation number 1, 2, 3, 4 in the problem solving of design of amplifier. Okay, आपल्याला फक्त इक्वेशन यूज करायचे. इक्वेशन कसे काढले त्याच्यासाठी पूर्ण आपण 5 डायग्राम बघितल्या. फिगर A, B, C, D, E. फ्रॉम द सिंगल स्टेज ऑफ एम्प्लिफायर आपण काय केलं? AC इक्विव्हॅलेंट सर्किट ड्रॉ केलं.
फ्रॉम द एसी इक्विव्हॅलंट सर्किट आपण काय केलं, परत त्याचं हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं. हायब्रिड मॉडेलवरून त्याचं आपण अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल ड्रॉ केलं. फ्रॉम द अप्रॉक्सिमेट हायब्रिड मॉडेल वी हॅव ड्रॉन द मॉडिफाईड इक्विव्हॅलंट सर्किट, आणि मॉडिफाईड इक्विव्हॅलंट सर्किट वरून आपण काय केलं, वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द इनपुट रेजिस्टन्स, आउटपुट रेजिस्टन्स, then voltage gain and current gain. Okay, so we have to use that equation number 1, 2, 3 and 4 to solving the problem of design of amplifier. Okay, so in the next lecture we will see the problem of design of amplifier. आता हे डिझाइन चे इक्वेशन प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ही 4 इक्वेशन झाले. विथ दॅट ही 4 इक्वेशन तर लागतेच. विथ दॅट वी हॅव टू सी द डिफरंट डिझाइन गाईडलाईन्स ऑफ एम्प्लिफायर. आता एक पहिली गाईडलाईन काय सांगते बघा, VRE. आता VRE जे आहे तुमचं डिझाइन गाईडलाईन ओपन करतो मी एक मिनिट. ओके, ही तुमची सिंगल स्टेज एम्प्लिफायर आहे. First design guideline to solve the design problems is that VRE is the voltage between emitter stabilizing resistor RE. म्हणजे कुठला बघा इथं RE जो तुमचा रेजिस्टर आहे हा इथं आहे RE रेजिस्टर, बरोबर, कुठं आहे इथं. व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस RE रेजिस्टर VRE is given by 1/10 of VCC. डिझाइन गाईडलाईन काय सांगते, आता हे जे प्रॉब्लेम आहेत, डिझाइन प्रॉब्लेम ऑफ RC coupled amplifier, डिझाइन प्रॉब्लेम ऑफ डायोड coupled amplifier, in that problem 30% assumptions are allowed. 30% assumption allowed असते, म्हणजे 70% फक्त तुमचं आन्सर करेक्ट लागतं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की अजम्पशन मध्ये, आता अजम्पशन पण खाली येते सांगतो मी तुम्हाला. आता पहिली गाईडलाईन काय सांगते, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द REच्या अक्रॉस व्होल्टेज आहे ते 1/10 ऑफ VCC. VCC काय तुमचं बायसिंग व्होल्टेज आहे, म्हणजे VCC जर तुमचं 12 व्होल्ट असेल तर तुमच्या REच्या अक्रॉस व्होल्टेज किती येणार आहे, 12/10 1.2. डिझाइन गाईडलाईन काय सांगते, द व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस RE, दॅट इज VRE म्हटले आपण नोटेशन त्याला, VRE इज इक्वल टू 1/10 ऑफ VCC. ही पहिली डिझाइन गाईडलाईन आहे, पहिली झाली. दुसरी XCE, रिएक्टन्स ऑफ कॅपॅसिटर CE. कॅपॅसिटर CE कुठे आपला बघा, C कॅपॅसिटर इथं आहे, आणि ह्याचं रिएक्टन्स आपण काय म्हणतो, XCE इज इक्वल टू 1/10 ऑफ RE. म्हणजे ह्याचं जे रिएक्टन्स आहे ते REच्या 1/10 आहे. मग RE जर माझं 200 ओहम आलं तर ह्याचं रिएक्टन्स किती येते, 20 ओहम. हे सगळ्या डिझाइन गाईडलाईन डिझाइन करण्यासाठी दिलेले आहेत त्यांनी. द रिएक्टन्स ऑफ दिस कॅपॅसिटर C इज 1/10 ऑफ RE. दिस इज द सेकंड डिझाइन गाईडलाईन. थर्ड VCEQ, द व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर अँड इमिटर ऍट Q पॉइंट. Q पॉइंट म्हणजे काय, क्वेश्चन पॉइंट. ओके, ज्यावेळेस तुमचा ट्रान्झिस्टर, हा जो तुमचा ट्रान्झिस्टर आहे Q, तो ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये असतो. ऍक्टिव्ह रिजन मध्ये ज्यावेळेस तो कधी फेथफुल एम्प्लिफिकेशन होणार, क्वेश्चन पॉइंटला. म्हणजे क्वेश्चन पॉइंटला म्हणजे काय, ऑपरेटिंग पॉइंट. ऑपरेटिंग पॉइंट म्हणजे काय, त्यावेळी तुमचं फेथफुल एम्प्लिफिकेशन भेटतं, तुमचं व्होल्टेज बिटवीन कलेक्टर अँड इमिटर किंवा आउटपुट करंट दॅट इज कलेक्टर करंट IC, हे तुमचे दोन्ही Q पॉइंटला असतात. म्हणजे द व्होल्टेज बिटवीन collector and emitter at which we will get the faithful amplification. That voltage is known as VCQ, voltage between collector and emitter at Q point. Okay, म्हणजे हे जे VCQ आहे, VCQ is equal to VCC/2. म्हणजे ते बायसिंग व्होल्टेजच्या हाफ पाहिजे. म्हणजे बायसिंग व्होल्टेज तुमचं इथे आहे किती, VCC. जर त्यांनी VCC 20 व्होल्ट दिलं, VCQ is equal to VCC/2 म्हणजे 10. दिस इज द थर्ड डिझाइन गाईडलाईन. चौथी काय सांगते, VCQ is equal to 1 plus peak value of output voltage. 1 plus, दुसरी डिझाइन गाईडलाईन सांगितली, VCQ is equal to 1 plus peak value of output voltage. आउटपुट व्होल्टेज सपोज त्यांनी दिलं की +10 आणि -10, त्याची पहिली पॉझिटिव्ह पीक व्हॅल्यू 10 असेल, म्हणजे VCQ is equal to 1 plus 10. ओके, द नेक्स्ट डिझाइन गाईडलाईन XCC1. XCC1 म्हणजे काय, तुमचं रिएक्टन्स ऑफ दिस इनपुट कपलिंग कॅपॅसिटर. जो इनपुट कपलिंग कॅपॅसिटर CC1 आहे, तर रिएक्टन्स काय म्हणतोय आपण, XCC1. XCC1 is equal to 1/10 of HI. XCC1 is equal to 1/10 of HI. Then XCC2. XCC2 जो तुमचा आहे, XCC2 म्हणजे हा आउटपुट कपलिंग कॅपॅसिटर. याचं रिएक्टन्स काय, XCC2 is equal to 1/10 of RC plus RL. RC plus RL म्हणजे कलेक्टर करंट प्लस लोड रेजिस्टन्स, ह्याच्या 1/10 असणार तुमचं रिएक्टन्स ऑफ CC2 कॅपॅसिटर्स. ओके, आता ही 6 डिझाइन गाईडलाईन झाली. 7वी जी डिझाइन गाईडलाईन आहे ती काय सांगते, R1 is nearly equal to 5 or 6 times the value of R2. R1 कुठला आहे तुमचा, R1 आणि R2 तुमचे व्होल्टेज डिवाइड रेजिस्टर आहेत. R1 ची जी व्हॅल्यू आहे ती R2च्या 5 किंवा 6 पट असते. ही 7वी डिझाइन गाईडलाईन. 8वी काय सांगते, द व्हॅल्यू ऑफ RC इज नियरली इक्वल टू 5 or 6 टाइम्स द व्हॅल्यू ऑफ RE. जी RC ची व्हॅल्यू आहे ते REच्या 5 किंवा 6 टाइम असते. दिस इज द 8th वन. लास्ट वन, लोड करंट IL. लोड करंट म्हणजे लोड रेजिस्टन्स मधून फ्लो होणारा, ह्याच्यामधून फ्लो होणारा करंट.
Load current IL is given by VO divided by RL. VO divided by RL. This is the 9 design guideline we have to use at the time of design of amplifier. म्हणजे बघा ते 4 इक्वेशन प्लस ह्या 9 डिझाईन गाईडलाईन आणि अजून डेटा पण यूज करायचा. फॉर एक्झाम्पल जर स्टॅबिलिटी फॅक्टर दिलं नसेल तर एस इज इक्वल टू टू अजून स्टॅबिलिटी फॅक्टर एस इज इक्वल टू 3. सोर्स रेजिस्टन्स आर एस दिलं नसेल तर 50 ओम अजून करा. इनपुट इम्पिडन्स दिलं नसेल तर इनपुट इम्पिडन्स इज इक्वल टू 0.5 किलो. Frequency of input signal दिली नसेल तर we have to assume the frequency of input signal that is from 20 Hz to 20 kilohertz, because we are seeing the RC coupled amplifier, direct coupled amplifier. These are the audio amplifiers, and audio amplifiers frequency range माहिती आहे 20 kilohertz, 20 Hz to 20 kilohertz. Okay. If the voltage between base and emitter is not given, then we have to assume the voltage between base and emitter is equal to 0.6 volt. And Q point म्हणजे question point दिलं नसेल तर we have to assume question point or with coordinates 5 volt, 5 milliampere. These are the assumptions. That 6 assumptions we have to use at the time of solving the design problem of amplifier. Okay. So based on this, in the next lecture, we will see the problem of RC coupled amplifier and direct coupled amplifier. Equation एकदा तुम्हाला त्या जसं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह कराल तुम्ही तसं तुमच्या हाताकडून गेल्यानंतर तुम्हाला ते समजतील. ओके. ओके. आता जे आज मी पॉइंट घेतलेला आहे त्याच्यामध्ये कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे का? Before ending the lecture, if anybody having the problem, then ask.